जुगो जुगो अटल धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी गुरु पातशाह जी की अपार बख्शिश। सवेर समय सत्संगत दीयां कड़ियां असीं माण रहे हैं। आप गुरु हजूर हाजिर हो पाए हो। नाल ही घरां थावां तो दूर दराज ये क्या जाए कि साडी जो ग्लोबल संगत है वो भी इस समय नूं माणदी है। अजे हुणे सवेर समय दे गुरुद्वारा साहब दे दीवान विच अरदास की शमूलीयत दे नाल अज दा पवित्र पावन गुरबचन गुरवाक ज्ञानी जी सानू पाठ रूप में सरवण करवा रहे सी। आपने शब्द का पाठ सरवण कर लिया है। अगलेरे बनते समय विच इन्हां पावन गुरवाकां दी असीं व्याख्या करांगे। आओ मर्यादित ढंग दे नाल पावन तकरीर गुरमत विचार प्रारंभ करिए। एक बार सब प्रेम फतेह बुलाउणी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज दा इह पावन गुरवाक राग सूही की रचना है। महला पंजवां गुरु अर्जन साहब पंचम नानक जी इस पावन बचन उचार रहे हैं। जो इस पावन बचन दे विच महाराज जी का पावन संदेश है उसकी प्रारंभता बिल्कुल पहले पदे तो कर रहे हाँ। गुरुदेव जिक्र कर रहे ने कि गुर अपने ऊपर बल जाइए आठ पहर हर हर जस गाइए। जो मुख सुनेहे दा बंद है सिमरों सो प्रभ अपना स्वामी सगल घटां का अंतरजामी। एक्चुअल लैवल ते सारी गुरबाणी दे विच मनुख दी स्मृति नूं मनुख दी जो याद शक्ति है जो इहदे अंदर लगातार विचारां रावां ख्यालां दी दुनिया है उस दे उत्ते एम्फेसाइज किया गया फोकस किया गया। तो मनुख नूं दस्सिया गया है जो कुछ तेरी स्मृति दे विच है जो कुछ तेरियां यादां ख्यालां विचारां सोचां दे विच है वो सिर्फ उत्थे नहीं है। हुंदा ये है कि जो कुछ तेरे अंदर रिड़किया जाता है जो कुछ चलता है जो कुछ सोचदा आ वो आखिर हौली हौली करके तेरे शब्द बनते हैं। तू उन्होंने बोलदा आ कल्ले शब्द नहीं बनते हौली हौली तू उन्होंने अपने कर्मां विच भाव उहो जे काम करन लग जाना। फिर कल्ला एक दो चार वारी काम करके छड्ड नहीं देंदा। जे रावां नहीं बदलदियां ख्याल नहीं बदलते गल्लां बातां नहीं बदलदियां तो फिर कर्म किवें बदल जाणगे। फिर कर्म भी लगातार उस तरह के होंदे रहणगे। जदों कर्म लगातार होणगे तो फिर वो कल्ले कर्म नहीं रहणगे बंदे दीयां आदतां बन जाणगीआं। बंदा आदी हो जाएगा उसे किस्म के अमल नूं उसे किस्म के कर्म नूं वार वार करन दा। ठीक जे हुण आदती पक्ष तो मतलब हैबिचुअलिटी दे विच हैबिट्स जिहड़ियां ने वो एक सर्टन लैवल ते जाके इक्को जी शेप लै गईयां तो फिर की समझदे आ साडी शख्सियत साडी परसनैलिटी साडा जिहड़ा पूरा परसोना आ पूरी शख्सी उसारी है ये बदल सकती है। ये तो भाई उन्हां विचारां दे उत्ते है जो अंदर चल रहे सी। हुण बंदा बाहरों चाहे भी या कदी कदार किसी दे कहे सुने ते वेखे विखाए ते कहे मैं हुण बदल जावां। भाई जे उहदा सोर्स नहीं बदल रहा जे उहदे मूल नूं नहीं बदल रहा तू तो ये थोड़ा पे खीरली उहदी जिहड़ी कुरुंबली है जो कि जिहड़े आदतां ने एक तरह का उहदा रिजल्ट आ वो किवें बदल जाएगा। जे वो नहीं बदलेगा तो फिर बंदा ये सोचे मेरी जिंदगी के रिजल्ट्स वक्रे हो जान मेरी डेस्टिनी बदल जाए। मतलब जो मैनू प्राप्त हो रहा उहदे तो वखरा प्राप्त हो जाए। मोस्टली हुंदा जो कुछ सानू मिलदा आ फल दे रूप दे संसार तो असी कई बार उहदे नाल सैटिस्फाइड नहीं हुंदे खुश नहीं हुंदे। असी कहने बदल के मिले। महाराज कहते बदल के किवें मिलेगा। जेहा बीजै सो लुणै कर्मा संधड़ा खेत। जो बीजिया आ वो लुण रहे हैं वढ़ रहे हैं जो वढ़ रहे हैं वो गा रहे हैं।
ਜੋ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹੀ ਤੇਰੀ ਡੈਸਟਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬਾਤ ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁਕਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਗੱਲ ਬੰਦੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖ, ਜੇ ਐਂਡ ਰਿਜ਼ਲਟ ਠੀਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਡੈਸਟਨੀ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਲੇ ਮਕਸੂਦ ਬਦਲਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲ ਪੈ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਭਾਈ, ਫਿਰ ਰੂਟਸ ਬਦਲ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲ ਜਿਸ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਆ ਪੂਰੀ ਚੇਨ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਡਰਨ ਬਿਹੇਵੀਅਰਿਸਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਮਾਡਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਿਊਮਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਲੋਕ ਨੇ, ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਹੀ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਂਡ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਨੇ, we should mind those first. Everything else is actually just the reflection of our mindset. ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ, ਮਨੋਵੇਗ ਹੈ। ਹੋਰ ਲੈ ਲਈਏ ਸਰਲ ਕਰਕੇ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਵਿਚਾਰਦੇ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ, ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿਉ ਕਾਜ ਹੈ, ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਧਰਤੀ ਦੀ ਹਰ ਸਿੱਧੀ ਮਨ ਦਾ ਕਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੈ ਤੇ ਮਨ ਕੀ ਹੈ? ਮਨ ਮਨੌਤਾਂ ਨੇ, ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇ। ਬਚਨ ਸੀਗਾ, ਸਿਮਰੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਮੈਂ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆਵਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਪ੍ਰਭਤਾ ਆ। ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ, ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਂ? ਆਪਣੇ ਲਾਰਡ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਾਮੀਤਵ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਵ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਾਂ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਆਟੋਨਮੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਖਿਲਾਫ ਚਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਾ ਹੋਵਾਂ, ਮੈਂ ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਆਟੋਨੀਮਸ ਸਟੇਟਸ ਰੱਖਾਂ। I have my own kind of wills, I have my own kind of wishes, I have my own kind of choices, so no one can actually control me. ਇਸ ਫਿਤਰਤ 'ਚ ਬੰਦਾ ਜੀਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ 'ਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਾਰਥ ਅਮੈਰੀਕਨ ਜਾਂ ਵੈਸਟਰਨ ਕਲਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਠ ਲਗਾਤਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪਾਠ, ਮੈਂ ਪਾਠ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ because something which is coming in repetition, that is a part. ਉਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਕੱਢਦੇ, we are atheist, non-believers, we don't believe in God, where is God, we don't want to talk about God, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਜੇ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਗਿਨੀ ਪਿਗਸ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋ ਜਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਕਲਚਰ ਐਟ ਲਾਰਜ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਸਮਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਵਰਤਾਰਾ ਆ, ਉਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਰਤਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਆਰ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਫਿਟ ਇਨ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਏਲੀਅਨ ਨਾ ਕਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਕਲਰ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸ਼ਕਲ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਕਾਪੀ ਕੈਟ ਬਣੇ ਰਹੀਏ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ, ਭਾਵ ਜੋ ਦੂਜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰੇ ਰਹੀਏ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਸੈਲਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਲੈਕਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਫਿਟ ਇਨ ਹੋਣ ਦੇ ਉਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਜਿਵੇਂ ਦੂਜਾ ਯੰਗ ਤਬਕਾ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਲਚਰ ਐਟ ਹੋਲ ਸਭ ਸੋਚ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਦੈਟ ਮੀਨ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਦਾ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦੈਟ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪਾਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਰ ਏਥੀਅਸਟ, ਅਸੀਂ ਏਥੀਅਸਟ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਕੌਣ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੇ ਚਰਚ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦਾ ਰੋਲ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰਿਹਾ। ਮਾਰਕਸਿਜ਼ਮ ਵੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਤਗੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਧਰਮ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੋਂ ਬਗਾਵਤ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਲੋਕ ਸੁਧਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਆ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ
ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਸੋਰਸਿਸ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਸ ਰਿਟੈਲੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਵਲ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਸਿਵਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸੱਭਿਅਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆ ਗਈ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮੁਲਖਾਤ ਵੀ ਨਿਕਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਈਨਾ ਨਿਕਲਿਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਉੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਨਾ ਗਈ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਤਬਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹਨੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਇਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਇਨਰ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅੱਜ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਰਤ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੈਕਨੀਕਸ ਲੱਭ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਮੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਆਟੋਨਮੀ ਦੀ ਬੰਦਾ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੇ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਾਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇ? ਚਰਚ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਜੇ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਸਵਾਮੀ ਮੰਨ, ਉਸ ਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ। ਆਖਰਕਾਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਲ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਲਾ ਜਿਹਨੂੰ ਧਰਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਿਹਾ ਗੁਰਮਤ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ। ਇਹਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿਤੇ ਬਚਨ ਆਇਆ, ਸਿਮਰੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਆਪਣਤ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆਪ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਟ ਲੱਗੇ, ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਰੀਟ ਉਵੇਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਾਂ, ਐਕਸਕਲੂਡ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਨਹੀਂ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਰਗਾ ਹੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਪੈਸ਼ਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਜੇ ਦਾ ਦਰਦ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਧਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਹ ਹੈ, ਤੌਲ ਧਰਮ ਦਇਆ ਕਾ ਪੂਤ। ਇੱਥੋਂ ਦਇਆ ਆ ਗਈ, ਦਇਆ ਦਾ ਪੁੱਤ ਧਰਮ ਆ ਗਿਆ। ਆਹ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰਨ ਕੋ ਲਗਮਾਤ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਆ, ਦੀਰਘ, ਮੇਰੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣ, ਮੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੀ ਵਿਸ਼ ਵੀ ਫੁੱਲਫਿਲ ਹੋਏ। ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਬੰਦੇ ਦੀ। ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਲਗਾ ਮਾਤਰਾ ਹੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਪੁੱਛਦਾ? ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੋ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਹੀ ਪੂਰਾ ਆ, ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਛ ਆ। ਇਹ ਅਲਾਮਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਗਹਿਰੀ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਇਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਆ ਕਿ ਬਸ ਮੈਂ ਹੀ ਹੋਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੋਏ ਹੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਕੋ ਦੀਰਘ ਕਰ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਲਗਮਾਤ। ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਦੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ, ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮਨਾ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਰਮ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦੋਨੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਰਮ ਬੰਦਾ ਉਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਬਚਨ ਉਵੇਂ ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਮਨਸਾ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਦੇਖੇ ਦੋਜ਼ਕ ਜਾਤ। ਦੋਜ਼ਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਨਰਕ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਹੀ ਨਰਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਆ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਏ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਣ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਹੁਣ ਆਹ ਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਆ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਟੋਨਮੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇਸ ਹਉਮੈ ਤੋਂ, ਇਸ ਹੰਕਾਰ ਤੋਂ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਧਰਮ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਨਹੀਂ, ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਤੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਬਣਾਇਆ ਇੱਕ ਸੈਲਫ ਕ੍ਰੀਏਟਡ ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਟਰੈਪ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਬਾਹਰ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਜੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰਦਾ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਨੋਪਲੀ, ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਵੀ ਕਲਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਰਿਐਲਿਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਹੂ ਇਜ਼ ਗੋਨਾ ਲੀਡ ਮੀ?
ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਗੁਰਮਤਿ ਆਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਊਟਰਲ ਕਰਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਮੇ ਕਰਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਇਆ। ਸੱਚਿਆਰ ਹੋਣਾ, ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੱਚਿਆਰ ਕਰਨਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋਬ ਆ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੱਚਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ, ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਟਰੈਪ 'ਚ ਫਸਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਮਰੋ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂ ਜੋ ਸੁਆਮੀ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਆਪਣਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਹੋਏ, ਹਉਮੈ ਨਾ ਹੋਏ, ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਘਟਿਆ ਹੋਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵਾਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਸੁਆਮੀ ਹੋਏ, ਮੈਨੂੰ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਦਾ ਸੁਆਮਿਤਵ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੈਂ ਉਸ ਸੁਆਮੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮੀ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਉਸ ਪਰਮ ਦੀ ਹੋਂਦ 'ਚ ਮਰਜ ਕਰ ਜਾਏ। ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਆ ਸਿਮਰੋਂ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਲੱਭਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ? ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰ ਜਾਮੇ। ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਸੁਣਦਾ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ। ਭਾਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੁਣੋ। ਇਨਰ ਵੋਇਸ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਰ ਇੰਸਟਿੰਕਟ, ਵਿਵੇਕ, ਸੁਣੋ ਉਹਨੂੰ। ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੇ ਬੈਠਾ ਆ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਕਾਸੇ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੇਗਾ, ਕੁਝ ਲੁਕਾਏਗਾ, ਕੁਝ ਛੁਪਾਏਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਲੁਕਿਆ ਨਾ ਛੁਪਿਆ। ਇਹ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਬੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਲੈ ਆਵਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਮਨ ਫਰਾਇਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਈਗੋਜ਼ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਈਗੋ ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਪਰ ਈਗੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਬੰਦਾ ਅੰਦਰੋਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵਿਖਾਵਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ, ਚਲਾਕ ਹੈ, ਕਲੈਵਰ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ ਪੁਲਟ ਹੋਇਆ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਹ ਹੈ ਜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਬਾਹਰ ਬੋਲਦਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਦੈਟਸ ਬਿਗ ਇਸ਼ੂ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਡਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਵੇਂ ਵਿਖਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੂਅਲ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਸਾਰੇ ਦਵੰਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਜੀਵਨ ਹੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਨਿਕਲੀਏ ਬਾਹਰ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਜਾਗਰਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਟੋਲਰੇਟ ਕਰ ਪਾਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਵੀ ਹੋਇਆ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਈ, ਉਹ ਫਿਰ ਆਤਮਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਮਤਲਬ ਉਸ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਇਤਨੀ ਸਰਬੁਲੰਦ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਸੱਚੀ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਪਿਓਰ ਆ, ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨੂੰ ਡਾਈਜੈਸਟ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਦਬਾ ਦੇਵਾਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕ ਲਵਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਲੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਦੋ ਚਾਰ ਜੇ ਨਾਮ ਲਵਾਂ, ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਹੋਏ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੋ ਜੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਬਟਾਲਵੀ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੰਡਿਆਲੀਆਂ ਥੋਰਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨੇ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਅਮਰ ਗੀਤ ਲਿਖ ਮਾਰਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਰੋ ਦੇਣਾ ਕਮਾਲ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਬੜੀ ਉਮਰ ਦੇ ਛੋਟੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਜ਼ਨ ਆ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਰਹੀ, ਸਭ ਆ ਰਹੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਆਤਮੇ ਇਤਨੀ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਗਈ ਵੀ ਇਸ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਹੋਰ ਉੱਚਾ ਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਹੋਇਆ ਕਿ
ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਆਤਮ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਆਤਮ ਦਾਹ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰ ਪਿਆ, ਪਿਆਲੀ 'ਚ ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ, ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ। ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਹੋਈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਬੰਦਾ ਵੇਖੇਗਾ, ਜੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੀ ਸਕਦਾ ਹੋਏ, ਸੰਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਭਾਈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏਗਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੱਚ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੱਚ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਤੇ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਰੂਪ ਦੇ 'ਚ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਲੁਕਿਆ ਛੁਪਿਆ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਭਗਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਐਸਾ ਅਮਲ ਕਰਮ ਸੋਚ ਮਨਸਾ ਬਾਚਾ ਕਰਮ ਨਾ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਦੋਜ਼ਖ ਦਾ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਫੜ ਸਕਦਾ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਹ ਨਿਕਲਣਾ, ਇਸ ਪਾਸੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਧਾਰ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਮਨਸਾ ਦੇ ਸਿੱਧ ਹੋਈ, ਇਹ ਹਾਲਤ 'ਚ ਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਅੰਤਰਜਾਮੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਘਟਾਂ 'ਚ ਵਸਣ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਨੂੰ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਕਰਤਾਰ, ਉਹਦੀ ਸਮ੍ਰਿਤੀ 'ਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਲਿਆ, ਉਹਦੀ ਸਵਾਮਿਤਵ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਰਹਾਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪਦਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਆ ਉਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ। ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਦੀ ਗੱਲ ਰਹੀ। ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸ਼ਖਸ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆ, ਵਿਅਕਤੀਵਾਦੀ ਹੋ ਕੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਮਾਜ ਲਈ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇਰੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਈਵਨ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਵੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਭੂਤਕ ਮੰਡੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨਾ। ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ, ਬਸ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਵੰਡ ਕੇ ਛਕੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਬਾਣੀ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੰਗਤ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜੀ ਓਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਰਾਈ ਮਾਤਰ ਵੀ ਕੋਈ ਓਟ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਬਿਲਡ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਆ, ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਆ, ਪਰ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਤੱਕ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੱਕ ਉਕੇਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸਕੂਲ, ਉਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਟੀਚਰ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਕਰਕੂਲਮ, ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਰਾ ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ਚੱਕ ਦਿਓ ਵਿੱਚੋਂ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ ਨਾ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਦਲੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਯੇਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜਾਂ ਹਾਰਡਵਰਡ, ਬਾਰਕਲੀ, ਆਕਸਫੋਰਡ, ਕੈਂਬਰਿਜ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਾਮਵਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟਿਊਟੋਰੀਅਲਸ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦੇ, ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਮੈਟਾਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੇ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਣਾ ਕੇ YouTube ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਬਸਾਈਟਸ ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਓਪਨ ਐਕਸੈਸ ਮਿਲ ਜਾਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਮਤਲਬ ਲੂਣ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮਾਤਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਆ, ਜੇ ਉਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ,
ਹਿਊਮਨ ਮਾਈਂਡ ਤੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਤਨਾ ਵਾਂਡਰਿੰਗ, ਇਤਨੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਗਰਦਿਸ਼ ਆ ਕਿ ਉਹ ਹਰ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਨਾ ਪਏਗਾ। ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਆ ਉਹ ਤੇ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਹੈ, ਸਗਲ ਘਟਾਂ ਕਾ ਸੁਆਮੀ ਹੈ, ਸਭ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਸਭ ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸੀਅਤ ਸਿਰਫ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਆ। ਪਰ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਤਾਂ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ, ਹਰ ਵਕਤ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਤੇ ਪਕੜਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸ ਨੂੰ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈਏ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਫੋਲੋਵਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਡਿਸਾਈਪਲ ਹੋ ਜਾਓ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਚਰਨ ਚਲੋ ਮਾਰਗ ਗੋਬਿੰਦ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਪਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹ 'ਤੇ ਤੁਰੋ, ਇਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਡੇ ਆਚਰਣ ਬਦਲਣਗੇ। ਜਾਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਨਿਰਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੀਤ ਚਲੋ ਗੁਰ ਚਾਲੀ, ਹੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿੱਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਚਾਲ ਚੱਲੋ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹੈ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਭਲਾ ਕਰਕੇ, ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਬਸ ਫੋਲੋ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਣਾ। ਇੱਕ ਰੰਗ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਮੈਂ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਵਿੱਚ ਜੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰੋਸੈਂਟਰਿਕ ਅਪਰੋਚ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਖੜੀ ਹੈ ਵਾਈ, ਵੈਨ, ਵਟ, ਵੇਅਰ, ਹਾਊ, ਵਾਈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮਤਲਬ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਤੇ ਆਨਸਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਬੇਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਸਕੂਲਨ ਜੈਂਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੇ ਲੜਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬੜੇ ਸਮਾਰਟ ਬੱਚੇ, ਮਤਲਬ ਗ੍ਰੇਡ 4, 5, 6 ਤੱਕ, ਕਮਾਲ ਹੀ ਆ, ਬੜੇ ਬਰਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ 7, 8 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਬਰਾਈਟਨੈਸ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਰਕਸ ਲੋ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤੀ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਐਨਰਜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਦਰ, ਫੂਡ ਇਨਟੇਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਮਸਲਸ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਰਾ ਧਮਕਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਡਰਾ ਜਾਏ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਡਰਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਜਾ ਰਹੀ, ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੁਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਾਊਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਉਹਦਾ ਐਨਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ? ਸੋ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਬਰਾਈਟ ਸੀਗਾ, ਹੁਣ ਗ੍ਰੇਡ 8, 9 ਤੇ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ 9, 10, 11 ਤੱਕ ਤੇ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਿਛੜਦਾ ਲੱਗਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਬੇਕਾਰ, ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਬੇਕਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ। ਭਾਈ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਦਲੋ, ਪਰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਕੈਲੀਬਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੂੰ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਨਾ ਆ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਇਸੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਡਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਵੱਡੀ ਲਕੀਰ ਕਰੇਗਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਛੋਟੀ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਦਲਣਾ ਆ, ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਹ ਜੋ ਟੀਚਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਡੂ ਦਾ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ? ਭਾਈ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਟੀਚਰ ਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਿਕਸ, ਮੈਥ, ਕੈਮਿਸਟਰੀ, ਲਿਟਰੇਚਰ, ਲੈਂਗੁਏਜ, ਉਹ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੇਨ ਜੌਬ। ਉੱਥੇ ਜੌਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ 5 ਪੇਪਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਣਾ ਆ, ਨਾ, ਉੱਥੇ ਜੌਬ 5 ਪੇਪਰ ਤਾਂ ਲਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਪੇਪਰਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ 200 ਵਰਡਸ ਆ ਜਾਣ, ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਟੀਚਰ ਦੇ ਕਹੇ ਹੋਏ ਉਸ ਰਾਹ ਨੂੰ, ਉਸ ਪਾਥ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਫੋਲੋਵਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,
ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਤਾਲੀਮ ਹੈ, ਵਿਦਿਆ ਆ, ਉਹਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ, ਵਾਈ ਸ਼ੁੱਡ ਆਈ ਫੋਲੋ ਇਟ, ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਫੋਲੋ ਕਰ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਤਾਲੀਮ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮ ਸੰਸਥਾ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਜਾਓ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਪਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਨਾਪੋ ਤੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਿਓਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰੀਜ਼ਰਵ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਕਿਆ ਜੋ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੁਹਰਾ ਕੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿਣਾ। ਅੱਜ ਮਾਡਰਨ ਸਾਇੰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ, ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀ, ਮੋਸਟਲੀ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਰਲੀ ਬਰਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਵੇਰੇ ਬਿਸਤਰੇ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਖਾਏ, ਭਲਕੇ ਉੱਠ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ। ਉਹ ਭਲੇ ਬੰਦੇ, ਵੇਲੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਵੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਹੀ ਬਰਸ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨਵਾਜਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰ ਕਹੈ ਸੋਈ ਭਲ ਮਾਨੋ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ, ਮੰਨ ਲਿਆ, ਤੁਰ ਪਿਆ ਉਸ ਰਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਫਿਰ ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਕਾਲ ਖਾਏ ਕਿਛ ਹੱਥੋਂ ਦੇ, ਮੁਸ਼ਕਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਤੇ ਬੋਝ ਨਾ ਬਣੇ, ਬਲਕਿ ਆਪ ਆਪਣੀ ਆਟੋਨਮੀ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਆਟੋਨਮੀ ਅਰਨ ਕਰੇ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਬਣੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਘੱਟ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਫਿਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਫਿਰ ਹਰ ਲੈਵਲ ਤੇ। ਇਹੀ ਗੁਰਮਤ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ। ਗੁਰਮਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਬੰਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਾ ਬਦਲਾਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਮਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਆਈ ਕੈਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਗੈਟ ਸਮ ਸੋਰਟ ਆਫ ਰਿਜ਼ਲਟਸ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਬਦਲਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਸਿਮਰੋ ਸਮ੍ਰਿਤੀ, ਉਹ ਭਾਈ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲੇਗੀ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਸਰਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਵਧਾ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਆਪਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਨਟੇਕ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਫੂਡ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਆ, ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਆ, ਸਾਰੀ ਬਦਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਜੇ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇਗੀ, ਇਕੱਲੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਲਹਿਜ਼ਾ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੀ ਆਰ ਸਟਰਗਲਿੰਗ ਬਿਟਵੀਨ ਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਐਂਡ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ। ਇਹ ਅਮਰੀਕਨ ਸਲੋਗਨ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਨੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਨੋ ਵੀ ਇਟਸ ਨੋਟ ਗੋਨਾ ਹੈਪਨ। ਨਾ ਭਾਈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ, ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਗੁਰਮਤ ਦਾ ਸਕੂਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕਲੀਅਰ ਆ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਦਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੇ ਖੁਦ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਦਲਣ, ਖਾਲਿਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 240 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਾਤਾ। ਦੇਖੋ ਕੈਸਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 10 ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਲਾਤੀਆਂ, ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਬੰਦਾ 10 ਦਿਨਾਂ ਚ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। 10 ਜੀਵਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, 240 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ। ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲੇ ਜਾਮੇ 'ਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਕਿਰਿਆ ਆ ਉਹ ਇਹ ਹੈ, ਜਤ ਪਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਪਹਾਰੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਜਤ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਘੜਨਹਾਰ ਸੁਨਿਆਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਸੁਨਿਆਰ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਚੋਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦਾ, ਉਹ 100 ਮਾਰਦਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਲੋਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਚੀਪ ਸਸਤੀ ਉਹ ਧਾਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਘੜ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਜੀਵਨ ਘੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀਵਨ ਘੜਦਿਆਂ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਘਰ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏ, ਬੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਂਡਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਆਹ ਕੱਪੜਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜੇ, ਆਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਲ ਜੇ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪਕਾਣਾ, ਕੁਝ ਕਰਨਾ, ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਆ। ਜੀਵਨ ਬਦਲਣਾ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰਨਾ ਆ, ਕੋਈ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਭਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪਕੜ, ਇਹੀ ਗੁਰਮਤਿ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਵਾਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਗੁਰੂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਬਲ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਏਗਾ? ਤੇ ਉਹ ਜੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਤਾਬਕ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹੇਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਹੋਈ। 8 ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 8 ਪੈਰ ਹਰੀ ਦਾ ਜਸ ਗਾਓ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਪਲੇਨਸ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮਨੁੱਖੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਫਸੋਸ ਵੀ ਨੇ, ਝੋਰੇ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਤ 'ਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਪਿਆ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਵਡਿਆਈ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਤੇ ਜੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ, ਸਿਫਤ ਨਹੀਂ, ਚੰਗੇਰੇ ਉਹ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਗੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ, ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਜੀਵਨ ਉਹੀ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੰਦਾ 8 ਪਹਿਰ ਕਿਹਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏ? ਗਲੋਰੀਫੁਲ ਸੋਰਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਨੂੰ ਨਵਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਸਾਜ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਨੂੰ ਵੰਡ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕਾਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ 8 ਪੈਰ ਹਰ ਹਰ ਜਸ ਗਾਈ, ਉਹਦਾ ਜਸ ਗਾਈ 8 ਪੈਰ ਹਰ ਵਕਤ। ਅਗਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਮੈਟਾਫੋਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪ ਅਕਸਰ ਜੇ ਰੂਟੀਨ 'ਚ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ। ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਮਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਭਾਵ ਕਮਲ ਦਾ ਫੁੱਲ ਕੋਮਲ ਵੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਬੂਦਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਸੀਅਤ ਉਹਦੀ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਚਿੱਕੜ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਿੱਥੇ ਚਿੱਕੜ ਆ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਆ, ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ 'ਚ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਕਿੱਥੇ ਦਿਸਦੀ ਹੈ? ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਹੀ ਦਿਸਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾੜੇ ਦਿਸਦੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੁਰੇ ਦਿਸਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ, ਸਾਰੇ ਬੁਰੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗਿਆਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਅੱਛਾਈ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਏ? ਜਿੱਥੇ ਸਲੋਗਨ ਇਹ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਏ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਫਰੀਦਾ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰ, ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਭਲਾ ਕਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਲਾਲਚ ਹੋਣਾ ਇਹਦਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਵਾਰਥ ਆ, ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦਿਸੇ ਵੀ ਬੁਰਾ ਆ, no way, forget about it. Don't even think that I'm gonna do some sort of kind of well behave toward that individual. No way. ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵੈਲ ਬੀਇੰਗ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗਾ ਭਾਈ? ਪਰ ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੌਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਬਲ ਰੂਪੀ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਨਾ ਆ। ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਲੋਟਸ ਫਲਾਵਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਮੱਡ ਵਿੱਚ, ਸਵੈਂਪ ਵਿੱਚ ਜਨਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਉਤਪੱਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਕਾਇਨਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਗੁਣ ਲੱਭਣੇ, ਸ਼ੁਭ ਲੱਭਣਾ। ਇਹ ਸ਼ੁਭ, ਇਹ ਗੁਣ, ਇਹੀ ਗੁਰੂ, ਇਹੀ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਬਚਨ ਆਇਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸਿਉ ਲਾਗੀ ਪ੍ਰੀਤ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਗਈ। ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ। ਰੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਹੋ ਰੀਤ ਨੂੰ, ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ, ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ। ਬੰਦੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟਾਈਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੰਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਝੋਰਾ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਮਾਈ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਵਾਜ਼ਨਟ ਗੁੱਡ, ਮਾਈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ। ਇੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਧੂਰਾਪਨ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਆਹ ਸਾਈਡ ਫੋਲੋ ਕਰੇਗਾ ਨਾ, ਸਾਚੀ ਪੂਰਨ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ, ਫਿਰ ਉਹ ਰਹੋ ਰੀਤ ਆਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਵੀ ਹੈ, ਪੂਰਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ ਵੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਫੁੱਲ ਵਿਦ ਟਰੂਥਫੁਲਨੈਸ, ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸੰਪੂਰਨਤਾ, ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਵੀ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਨਿਰਮਲ, ਮੈਲ ਰਹਿਤ, ਪਿਓਰ, ਫੁੱਲ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਲਿੰਜਸ, ਕੰਪਲੀਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਖਾਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੀ, ਬਟ ਹਾਊ ਕੈਨ ਵੀ ਗੈਟ ਇਟ? That is the question. We really want this sort of lifestyle, this sort of way of life, but Baba Ji, how can we attain it? Then Baba Ji is saying, Sant Prasad Vasai Man Mahe. Sant Prasad,
जे किते कोई संत प्रसाद, संत की कृपा हो जाए। हुण संत की कृपा, फिर मैं विनती करांगा, इत्थे इंडिविजुअल्स किसी व्यक्तिवादता की गल नहीं हो रही, इत्थे किसी खास परसनैलिटी वर्शिपिज्म की गल नहीं हो रही, इत्थे तो एक इंस्टीट्यूशन, एक संस्था की गल हो रही है। संत प्रसाद, संत संस्था है, संगत के रूप में, शब्द के रूप में। साडे वास्ते संत साडा गुरु है, साडे वास्ते संत ਉਹ रूहां ने जिन्हों ने यह संदेश सानू दिता है, भगत कबीर जी, भगत रविदास जी। सो उन्हों का प्रसाद, तो उन्हों का प्रसाद की है? आप गुरुद्वारा साहब आने, वी आर कमिंग हेयर वट टू गैट प्रसाद, एंड दैट इज़ हैपनिंग इन टू वे। वन इज़ जिवें तिहावल दे गया, दोनों हाथ जोड़ते हैं एवं मिलती है। इसनों तुसी लिटरेचर च पढ़ोगे अपने विच, तो उत्थे क्या गया, मन भी खिंडिया आया। जे मन नूं इकट्ठियां करोगे, जोड़ोगे, जे हथ जोड़ते हो तो प्रसाद मिल जाता, मन जोड़ लोगे वो भी मिल जाएगा। ये एफर्ट पाओगे, मन करके एकाग्र होवोगे, मन करके हाजिर होवोगे, ये प्रसाद भी मिलेगा। कुछ रावां, कुछ विचार, कुछ ख्याल, कुछ सोचां जिहड़ियां गुरु दे उस आशे वाले पासे लैके जाणगियां, जीवन दे सुधार वाले पासे लैके जाणगियां, जिथे जाके ये एहसास आवेगा, हाँ क्रोध नहीं करना, मोह विच नहीं जीना, वासना का त्याग करना है, ईर्खा ठीक नहीं गी, द्वैख तो बाहर आना आया, प्रेरणा मिलेगी, इंस्पिरेशन मिलेगी, एक ऐसी वे ऑफ लाइफ अडॉप्ट करने दी जिन्हों जींदिया होया माण महसूस होएगा। We will be very grateful, we're going to have some sort of gratitude toward that source। ओ गुरु शुक्र है तेरा। इतों फिर जिहड़ा सिमरन निकलता है, वाह गुरु बड़ा धन्यवाद, गुरु यू आर वंडरफुल, यू आर बियॉन्ड एक्सप्लेनेशन, बिकॉज आई वॉजंट एबल टू कंट्रोल माई एंगर बट यू हेल्प मी इन दैट, विद योर हेल्प आई वॉज एबल टू कम ऑन दैट लेवल। इस किस्म की बात हुई। सो ये है संत प्रसाद वसै मन माही, जन्म जन्म के किल बिख जाही, जन्म जन्म के किल बिख जाही। मनुखी जिहड़ा बिहेवियर आ, ये धरती की सब तो कॉम्पलैक्स चीज़ आ, एडा ईजी अंडरस्टैंड करना नहीं हैगा। जे होए तो अज इन्हां मुल्कां दे जिथे असीं बैठे हाँ, मैंटल हैल्थ की हालत देखो की है। हर एक 5वां कैनेडियन मानसिक रूप में बीमार है। 20% पॉपूलेशन मैंटल हैल्थ नाल डील कर रही है। रब करे किसी को इहो जिहा मौका ना बने, पर जे मौका बने कदे तो किते कोई फैमिली या कोई आले दुआले नोन बंदा होए, तुहानूं कोई उहदा ट्रीटमेंट लेना पै जाए, पता लग जाए, कन्नां नूं हत्थ लग जाणगे, इन्नी लंबी वेट लिस्ट आ। KMH विच किसी नूं भर्ती कराउणा होए, कैनेडियन एडिक्शन एंड मैंटल हैल्थ दे विच, तो वो कहिंदे भी 3 महीने बाद आया जे, हद हो गई, इन्नी हालत है। 5 हस्पताल बड़े, पूरे 5 हॉस्पिटल डेडिकेटेड किए डाउनटाउन दे विच, टोरंटो शहर की गल कर रहा। इस तो बिना आउटसोर्सिंग की है जगह जगह, तो इतनी ज़्यादा बजट इतना लोकेट किया है, प्राइवेट सब कुछ है, पर फिर भी कोई है नहीं गा। एक ही है, ये बंदे का बिहेवियर बड़ा कॉम्पलैक्स आ, बंदे नूं खुद नहीं पता मेरे अंदर की चल रहा है। इसका कारण ये है द ट्रेड्स वी आर एक्चुअली डीलिंग विद दैम, दोज आर कमिंग फ्रॉम पास्ट लाइव्स, जन्मां जन्मांतरां तो। हुण ये थोड़ा भी एक दिन फैमिली बैठ ही कहता भी देख भाई तू ना ये आ काम नहीं करना, बंदे ने कहा बस फैमिली ने कहा तो मैं मान लिया, गल हो गई। कमाल है, एवें किवें हो जाएगा? वो मन अंदरों नाल दी नाल ही कह रहा भी गल सुनी ना इन्हां दी, भावें जो मर्जी हो जाए। हालांकि मत ते कह रही नहीं, गल ते काम दी है, नहीं गल ठीक है तुहाडी, मैं गल समझदा तुहाडी, पर करदा क्यों नहीं? वट इज़ द इशू? इशू ये है जन्म जन्म के, वो जन्मां जन्मांतरां दी मल लगी, वो किवें लै जे? इनू साहब ने कहा जन्म जन्म के किल बिक जाही, कर किरपा प्रभ दीन दयाला, हे दीना ते तरस करने वाले, दया करी तरस करी। नानक मांगे संतर वाला, ते तरसे करी मैनू संतां दी रवाल, चंगेरियां दे चरनां दी धूड़ दे दे। ये एक्चुअल लैवल ते इट्स ए काइंड ऑफ रिक्वेस्ट टू गेट some sort of shadowing of the enlightened ones. Oh Lord, oh Vaheguru, please bless me that.
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਇਹਨਾਂ ਆਲਮੀ ਬਚਨਾਂ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੰਗੇਰੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਮਿਲੇ, ਅਸੀਂ ਗੁਰਮਤੀਏ ਹੋ ਸਕੀਏ। ਇਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ